दाम्पत्य कलहरे मध्यस्थता करवा मूर्खामी एक नीतिवादी माने कहते किंतु जोंठी स्वामी स्त्री निज कलह को डिबिडिबि करिकी बजेइबे एवं तापरे जदि स्वामी कहिबे जे पर्सनल पर्सनल स्पेस प्राइवेसी एंड डिग्निटी को टिके सम्मान दियंतु अजथा सेथिरे मुंड पुरांतु नहीं ताले आपण याकू कौन कहिबे आउ यह गोपनीय होइकी अछि कि वर्षा एवं सांसद अनुभव महांतींकर जो व्यक्तिगत झगड़ा झांटी एवं यार राजनैतिक दृश्यपट उपरे मु नवीन दास निर्भय रे। नमस्कार बंधु गुमर कथा को स्वागत कला बेले मु कही रखुची जे स्वामी स्त्री कलह एटा अनेक जगार घटे जे इमती अनुभव महांती आ वर्षा को भितरे केवल एकमात्र घटना नुहे किंतु ये एमिति एक घटना वर्षा जहाँ न कहिबा कथा ताहा कहिसंती से कहिसंती तांकु हातरे बातरे एवं गोईठारे बाड़ी रे तांको स्वामी तांको सहित व्यवहार करती या मध्य कहिसंती से जने प्रोफेशनल ड्रंकर्ड आउ को स्वामी हेइथिले या एते तर्जमार अपेक्षा रखता नहीं किंतु अनुभव महांती होउचंती बिजु जनता दलर सांसद सी ऊपर सदन माने राज्यसभार मध्य सदस्य रही राज्यसभा जहाँ को आमे कहूँ हाउस ऑफ एल्डर्स से से सभ्य रही एबे केन्द्रापड़ारू जाइछंती केन्द्रापड़ारू को माने प्रतिनिधित्व करछंती आपण मानु खाली टिके चुंबक रे मने पकई दउछि आगरु भी आमु कहिथिली केन्द्रर प्रथम उड़िया मंत्री नित्यानंद कानूनगो केन्द्रापड़ारू जाइथिले लोकसभार प्रथम उड़िया बाचस्पति रवि राय केन्द्रापड़ारू जाइथिले आ बिजु जनता दल जहाँ को ना रे गढ़ा है बिजु बाबू मध्य केन्द्रापड़ारू जाइछंती आउरी अछंती सुरेंद्रनाथ द्विवेदी सुरेंद्र महांती एमान कथा कहिले माने गुटिए गुटिए पुराण हो गुटिए गुटिए उड़िया राजनीति आ इतिहास सहित जो मानकर संपर्क अच्छी जो दिग्गज तांको सहित केन्द्रापड़ार संपर्क आ से केन्द्रापड़ारू जाइछंती अनुभव महांती तेणु वर्षांक अभियोग राजनैतिक तर्जमार अपेक्षा रखुछि आगरू आपण जिते वर्षांकर जो आसिला भरण पोषण मामला जिते प्रघट है मासक पर पाखापाखि प्रघट है सेतेबेले अनुभवंकर प्रतिक्रिया थिला मु नोटिस पाइनी लीगल नोटिस पाइनी पाइले कहबी किंतु ये बाबू आउ मासे तळू छाड़पत्र मामला रुजु करिसंती ये कोठी रुजु करिसंती ना दिल्ली कोर्ट रे वर्षा उड़ीसार अनुभव बाबू हेले उड़ीसार एठी छाड़पत्र मामला नहीं ए छाड़पत्र मामला होची दिल्ली रे मु गोटे छोटिया कथा आपन को स्मरण कर देछि निर्भय आरंभ हैला बेले प्रदीप माझी कांग्रेस सांसद सेतेबेले उपा सरकार केंद्र रे एक खबर उपरे निर्भय ना रे मामला रुजु कले दिल्ली कोर्ट रे उद्देश्य कौन थिला जे घोषारी आनिले से निर्भर की पिठी रे पड़िबे नाही मानसिकता को देखंतु प्रदीप बाबू एबे मने मने भाबुथिबे कौन ठीक करथिले कि भूल करथिले से मामलाटी खारज हो गला एवं अनुभव बाबू समान जो मानसिकता जे दिल्ली कोर्ट रे मु छाड़पत्र मामला करी ये मो स्त्री जानू जानू मामला फते कचेरी बरखास्त
ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ କାରଣ ଜଣେ ଭରଣ ପୋଷଣ ମାମଲା ଏସଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି କଟକରେ, ଆଉ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ। ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ରାୟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏତେ ସହଜରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହୁଁ। ଆମେ ଅନୁଭବ ବାବୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା କହିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ। ଅନୁଭବ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ମୋଟେ ଆଦୌ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଜଣେ ବଦମିଜାଜର ଆକ୍ଟର ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ତାଙ୍କ କୋଷ୍ଟାର ବିଦୁସ୍ମିତା ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ, ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନେ ହେୟାରରେ କେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କରି ଦଳର ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ମଞ୍ଜିତ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କଟକରେ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଅନୁଭବ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରିକି କହିଲେ ଥାନା ବାବୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମ୍ପି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏତେ ଛାପିଲେ, ଟ୍ୱିଟରରେ ଶେଷରେ ପୁଲିସକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କଥାକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ଏମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମଞ୍ଜିତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଇସଲା ହେଇନାହିଁ। ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଅନୁଭବ ଜଣେ ବଦମିଜାଜର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା, ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା ତାଙ୍କରି ସେଇ କଟକର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚାଲିଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅତି ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଅନୁଭବ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। କେସ୍ ଆଗକୁ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଦଳ। ଆଉ ତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଇଏ, ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯିଏ ବାହାରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବଦଜୁଲୁସି, ବଦମିଜାଜି, ଖରାପ ଆଚରଣ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜ କୋଷ୍ଟାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯିଏ ଛେପ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯଦି କହିବେ ଯେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେ ନିଜକୁ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି କହନ୍ତି, ହିରୋ ବୋଲି କହନ୍ତି ନିଜେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଇମାନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ସେ ବେଇମାନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଖରାପ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ ଦିନ ତଳକୁ ଯିବାନି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି, ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେମିତି ଚଳିବ ନାହିଁ। ବାବୁ ଏକଦମ କାକୁସ୍ତବିନସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏଭଳିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯଦି କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସହଜରେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଅନୁଭବ ବାବୁ ନିଜେ ଭାବୁଥିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦୈହିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଦୌ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା, ସିଏ ସିନା ତାଙ୍କର ସିନା ରୁଚି ନାହିଁ, ସିଏ ଏଇ କଥାଟା ଯେଉଁଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ କଥାଟାକୁ ଏତେ ନଗ୍ନ ଭାବେ ନିଜ ପିଟିସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ଏକ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ଇଏ ହେଲେ ମିସ୍ ଶୁକ୍ଳା, ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା। ସିଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବହି ରୁହ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଲେ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କୋମଳ ହୃଦୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଜାଣିଦେଲେ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଇ ଲେଡି
ସାମ୍ବାଦିକ ବା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତ ଅନୁଭବ ସିଏ କହିପାରିବେ, ଆଉ ମିସ୍ ଜାଗୃତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ନାହିଁ। କୁଛ ତ ହେ, କୁଛ ତ ହେ। ଜାଗୃତି ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, କୋମଳ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଷ୍ଟାର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କେତେ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଷଣ୍ଢ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଛାମୁ ବା ମଣିମା କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଛାମୁ ବୋଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2013ରେ ବର୍ଷା ସୋନି ତାଙ୍କ ପରିବାର ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ଆଣିଲେ। ବିଚାରା ରଘୁବାବୁ ଗଲେ ଜେଲ୍। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦେଲା ନାହିଁ। ଅପମାନିତ ଅପଦସ୍ଥ ଯେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ରଘୁବାବୁ, ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ। ଯଦି ଅନୁଭବ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରଧର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭରଣ ପୋଷଣ ତ ମାମଲା, ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି, ହାତରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଏତେ କଥା କହିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛାମୁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ସେଥିରେ ଥିଲା ଯେ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ମୋରାଲିଟି, ମାନେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇଲେ ହେବ ଉଚ୍ଚମାନର ନୈତିକତା ଏବଂ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ, ଏକଥା ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ମାନେ ନାରୀ ଅସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଦା କରିବେ, ତାଗିଦ କରିବେ, ନା ଆଉ କିଛି କରିବେ, ନା ଏମିତି କହିବେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ସେ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ହଉ ସରୁ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ନୈତିକତାଟା ଗୋଟେ ଫାସ୍। ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁଭବ ବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦି ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସବ୍ ଜୁଡ଼ିସ୍, ପୁରା ପକ୍କା। ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ, ଆମେ ବି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଆମକୁ ଟିକେ କାହିଁକି ହଜମ ହେଉନି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦ ପର୍ସନାଲ ସ୍ପେସ୍, ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ବର୍ଷା, ହାର୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ମି। ଏତେ କଥା କହିସାରିବା ପରେ, ବେଡରୁମ୍ କଥା କହିସାରିବା ପରେ, ଇଏ କିଏ କାହାର ଡିଗ୍ନିଟି ରଖୁଛି? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ କାହାର ଡିଗ୍ନିଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା। ଡିଗ୍ନିଟି ଆମେ କଥା କହିନଥିଲୁ, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବାହା ହେବା ପରଠୁ ତାଙ୍କର ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, 6 ବର୍ଷ ହେଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ବର୍ଷା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଲେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରୁଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ରିମେନ୍ ହିଡେନ୍। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ, ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ଏବଂ one should fear God before blaming someone with fake and false allegation। ଫେକ୍ କି ଫଲ୍ସ ଆମେ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କୋର୍ଟ କହିବ, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶ୍ଳୋକ, ନୀତି କଥା, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାହା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଭିତର କଥା ଗୁପ୍ତ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ନିବିଡ଼ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କଥା ନିଜ ଭିତରେ ରଖିକି ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ଏବଂ ଖୁସି, ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି କଥା ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବ ଏବଂ ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ, ଜନସେବକ ହେଇକିରି
निर्वाचित जनप्रतिनिधि ହେଇକି अनुभव महांती ठीक करुछंती कि जागृति प्रति तांकर किछि अछि कि मुख्यमंत्री की निष्पत्ति नबाकू जाउछंती ए तमाम प्रश्न आपण माननकू आ सेमानकू भी नमस्कार।